பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சான்றோர், கன்னடியன் கால்வாய், குருக்கள் மோசடியும் ஈசன் தந்த தண்டனையும். பரந்தாரி ஏரியோடு கால்வாய் முடித்து விட வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்ட பிரம்மச்சாரி உடனே ஸ்வர்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு வருவதற்காக அம்பாசமுத்திரத்துக்கு ஓடினான். பொது தொண்டு என்றால் இப்படித்தான், ஓய்ச்சல் இல்லாமல் ஓடி ஆடி ஆக வேண்டும். அதிலே எத்தனையோ இடைஞ்சல், தோல்வி எல்லாமும் வந்தால் அதையும் முழுங்கிக் கொள்ளத்தான் வேண்டும். பிரம்மச்சாரிக்கு இப்போது அப்படித்தான் ஏற்பட்டது. அம்பாசமுத்திர குருக்கள் திருப்பிக் கொடுத்த மூட்டையை அவன் பிரித்து பார்த்தால் அதில் ஸ்வர்ணத்திலான துவரை மணிக்கு பதில் அசல் துவரம் பருப்புகள் தான் இருந்தன. வெறும் துவரம் பருப்பு மூட்டையை கொடுத்துவிட்டு அந்த குருக்கள், இதுதான் நீ தந்தது என்று ஒரே அடியாக சாதித்து விட்டார். பிரம்மச்சாரி ராஜாவிடம் ஓடினான். அம்பாசமுத்திரமும் அப்போது கேரள ராஜ்யத்தில் தான் இருந்ததால் தானம் கொடுத்த பழைய ராஜாவிடமே தான் போய் முறையிட்டான். ராஜாவுக்கு பிரம்மச்சாரியின் பெருமை ஏற்கனவே தன்னுடைய வியாதி தீர்த்த போது கொஞ்சம் தெரிந்ததென்றால் இப்போது பூர்ணமாய் தெரிந்தது. தானம் வாங்கின அவ்வளவு ஸ்வர்ணத்தையும் பொதுஜன பணிக்கே அவன் செலவழிக்கவிருந்ததாலும் அந்த ஸ்வர்ணம் தன்னுடையதாதலால் தனக்கும் கிஞ்சித் புண்ணியம் லபிக்கும் என்பதாலும் ராஜாவுக்கு ஒரு கூடுதலான ஈடுபாடு பிறந்தது. ஆனாலும் ஸ்வர்ணத்துக்கு பதில் துவரம் பருப்பை கொடுத்தவர் சிவாச்சாரியார் ஆதலால் அவரிடமும் மரியாதை தப்பக்கூடாது என்று நினைத்து அவரை கூப்பிட்டனுப்பி நல்ல வார்த்தையாக சொன்னான். அந்த மனுஷரோ பழைய பல்லவியையே பாடினார். அவரை சத்திய பிரமாணம் பண்ண வைக்க ஒன்றுதான் வழி என்று ராஜாவுக்கு தோன்றியது. அதை சொன்னான். அப்படியானால் சரி, நீர் பூஜை செய்கிற கஷ்யபேஸ்வர மகாலிங்கத்தை தொட்டுக்கொண்டே பிரமாணம் பண்ணும், நம்புகிறோம் என்றான். குருக்கள் ஒப்புக்கொண்டார். ஏனென்றால் மந்திர சாஸ்திரத்தில் ரொம்பவும் கெட்டிக்காரரான அவர் தம் மனசுக்குள் தந்திரமாக ஒரு திட்டம் போட்டு கொண்டு விட்டார். ஆலயங்களில் ஜீர்ணோத்தாரண கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது என்ன செய்கிறார்கள்? மூர்த்திகளிடம் உள்ள கலைகளை, அதாவது நமக்கு பிராணன் மாதிரி அந்த விக்கிரகங்களில் பிராணப்பிரதிஷ்டை ஆகியுள்ள தெய்வாம்சங்களை கலாகர்ஷணம் என்கிற சடங்கால் கும்பத்திலே ஆகர்ஷித்து வைத்து விடுவார்கள். அப்போது விக்கிரகத்தில் தெய்வ சக்தி இல்லை. அதற்கு பூஜை பண்ண வேண்டாம். அதை ஷாக்கால் மூடிவிட்டு அது இருக்கிற இடத்தை வெட்டி கொத்தி ரிப்பேர் செய்யலாம் என்றாகிவிடுகிறது. இதே போல நாமும் பிரமாணம் பண்ணுவதற்கு முந்தி ரகசியமாக கஷ்யபேஸ்வர சுவாமியின் கலைகளை கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் புளிய மரத்தில் ஆகர்ஷித்து வைத்துவிட்டு வெறும் கல்லாகிவிட்ட லிங்கத்தை தொட்டுக்கொண்டு சத்தியம் பண்ணிவிடலாம் என்று அந்த குருக்கள் திட்டம் போட்டுக்கொண்டார். திருவொற்றியூரில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சங்கிலி நாச்சியாருக்கு பொய் பிரமாணம் பண்ணித்தர நேர்ந்த போது முன்கூட்டியே சுவாமியிடம், நீ அப்போது மூலஸ்தானத்தில் இல்லாமல் வெளிப்பிரகாரத்த மகிழ மரத்திலே போயிரு என்றார். சுவாமி அவர்கிட்டேயும் சரி என்று தலையாட்டிவிட்டு அன்றைக்கு ராத்திரியே சங்கிலி நாச்சியார் சொப்பனத்திலேயும் போய் விஷயத்தை அம்பலமாக்கிவிட்டார். நீ ஒன்றும் தெரியாதவள் மாதிரி சுந்தரனிடம் சுவாமி சன்னிதானத்திலே போய் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம்,
இந்த மகிழ மரத்தின் கீழே பண்ணினாலே போதும் என்று சொல்லு என்று கோழி சொன்னார் என்ற கதை தெரிந்திருக்கலாம். இங்கே தொண்டை மண்டலத்தில் நடந்த மாதிரியே நம் கதையில் கேரள ராஜ்யத்திலும் நடந்தது. குருக்கள் பிரமாணம் பண்ணவிருந்ததற்கு முதல் நாள் ராத்திரி சுவாமி பிரம்மச்சாரியின் சொப்னத்தில் தோன்றி, நாளைக்கு என்னை குருக்கள் புளிய மரத்தில் கலாகர்ஷணம் பண்ணி வைத்திருப்பார், அதனால் புளிய மரத்தை தொட்டுக்கொண்டு அவர் பிரமாணம் பண்ணினாலே போதும் என்று சொல்லிவிடு என்று சொன்னார். மறுநாள் பிரம்மச்சாரி, குருக்கள், ராஜா, ஊர் ஜனங்கள் எல்லாரும் கோவில் வாசலில் கூடினார்கள். சன்னிதானத்துக்கு எல்லாரும் போக இருந்தபோது பிரம்மச்சாரி சுவாமி சொல்லிக் கொடுத்தது போலவே இத்தனை காலமாக சுவாமியை தொட்டு பூஜை பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு சிவாச்சாரியாரிடம் போய் அந்த சுவாமி மேல் கை வைத்துக் கொண்டு சத்தியம் பண்ணு என்று கேட்பது அபச்சாரமாகப்படுகிறது. அதோடு என்னுடைய அல்ப விவகாரத்துக்கு பரமேஸ்வரனை இழுப்பதும் முறையாக தோன்றவில்லை. ஆனதால் அவர் இந்த புளிய மரத்தை தொட்டுக்கொண்டு பிரமாணம் பண்ணினாலே போதும், பச்சை மரத்தை தொட்டுக்கொண்டு பச்சை பொய் சொல்ல எவரும் துணிய மாட்டார்கள் அல்லவா என்றான். அவனுடைய பெருந்தன்மையை பார்த்து எல்லாரும் ஆகாகாரம் செய்தார்கள். இது சுவாமி ஆடின நாடகத்தினால் அவனுக்கு கிடைத்த லாபம். ராஜா குருக்களை பார்த்து, பிரம்மச்சாரி சொல்வது யுக்தமாகத்தான் இருக்கிறது, ஆனபடியால் இந்த பச்சை மரத்தை தொட்டுக்கொண்டு சத்தியம் பண்ணும் என்று தீர்ப்பு கொடுத்து விட்டான். அந்த நிலவரத்தில் எதற்கும் துணிந்த குருக்கள் அதே போல தாம் சுவாமியை ஆவாகனம் பண்ணி வைத்திருந்த அந்த விருட்சத்தை தொட்டபடியே பிரமாணம் பண்ணினார். இந்த பிரம்மச்சாரி என்னிடம் கொடுத்து வைத்திருந்த அதே மூட்டையை நான் அப்படியேதான் அவரிடம் திருப்பி கொடுத்தேன், இது சத்தியம் என்று அவர் சொன்னார். சொன்னாரோ இல்லையோ, உடனே அங்கே ஒரு ஜுவாலை அவரை சுற்றி எழுந்தது. அதிலே அவர் பஸ்மமாகிவிட்டார். யார் எந்த தப்பு பண்ணினாலும் பொறுக்கலாம், ஆனால் தன்னை நம்பி ஒரு பொருளை ஒப்படைத்தவனை மோசம் பண்ணுவது, அப்புறம் சத்தியத்துக்கும் தந்திரமாக மோசம் பண்ண பார்ப்பது, எல்லாவற்றுக்கும் மேல் ஜனங்களின் பாப பரிகாரார்த்தம் தாம் பூஜை பண்ணுகிற சுவாமியையே தம்முடைய மோசடிக்கு உடந்தையாக்கி கொள்ள பார்ப்பது என்பதாக குருக்கள் வரம்பு மீறி பண்ணிக்கொண்டே போனதால் தான் சுவாமி அவரை எரித்து விட்டார். இதை பார்த்து மலைத்து போன ராஜாவுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பிரம்மச்சாரி விஷயத்தை சொன்னான். உடனே ராஜா குருக்கள் வீட்டை நன்றாக சோதனை போட பண்ணினான். ஸ்வர்ண மூட்டை அகப்பட்டது. ஒரு முறை தானம் கொடுத்ததையே மறுபடியும் பிரம்மச்சாரிக்கு மீட்டுக் கொடுத்து ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டான் ராஜா. குருக்களை தகனம் பண்ணிவிட்டதால் கஷ்யபேஸ்வரருக்கு தாககேஸ்வரர் என்று புதிதாக ஒரு பெயர் ஏற்பட்டது. இன்றைக்கும் பேச்சு வழக்கு தமிழில் அவரை எரிக்கட்டிச்சாமி, எரிச்சமுடியார், எரிச்சாவடையார் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். அந்த ஊரிலே எனக்கு தெரிந்த சமீப காலம் வரையில் சாமானிய ஜனங்கள் குற்றம் செய்ததாக நினைத்தவர்களை இந்த சுவாமி முன்னால் சத்தியம் பண்ண சொல்லும் வழக்கம் இருந்திருக்கிறது. கோர்ட்டில் கூசாமல் போய் சொன்னவர்கள் கூட இங்கே நிஜத்தை கக்கி விடுவார்களாம். பெயருக்கு ஆசைப்படாதவன் அகஸ்தியர் உத்தரவுப்படியே ஸ்வர்ணத்தை கொண்டு பிரம்மச்சாரி சேர்மாதேவியில் அணை கட்டி மாடு போன மார்க்கமாய் அணையிலிருந்து கால்வாய் வெட்டி மடைகள், வடிகால்கள், ஏரிகள் எல்லாம் அங்கங்கே அமைத்து பரந்தாரியின் பெரிய மடுவில் கால்வாயை கொண்டு போய் முடித்தான். சீனியபுரத்தில் கலாசி தன் வீட்டை இடித்து கால்வாயை கட்டி கொண்டு போக அனுமதித்ததற்கு பிரதியாக அங்கே அமைத்த மடைக்கு கலாசி மடை என்றும் அந்த இடத்திலிருந்து கால்வாய்க்கே கலாசி கால்வாய் என்றும் பெயர் வைத்தான். அவளே இப்படி கேட்டுக்கொண்டாள் என்று சொல்வதும் உண்டு. எனக்கு அது அவ்வளவு சம்மதமாகப்படவில்லை. ஊருக்கு நன்மையாக வெட்டப்படும் ஒரு கால்வாய்க்காக நஷ்ட ஈடு இல்லாமல் தன் வீட்டையே கொடுத்தவளுடைய தியாக புத்திக்கு நான் சொல்கிற கதைதான் சரியாயிருக்கிறது. அவளுடைய பெயரை இவனாகவே வைத்து அவளுக்கு என்றைக்கும் புகழ் தேடி கொடுத்தான் என்பதே அவனுடைய குணச்சிறப்புக்கும் பொருத்தமாயிருக்கிறது. அவள் பெயரை சிரஞ்சீவியாக்கியவன், கால்வாய்க்கே காரணபூதம் கருவி எல்லாமாயிருந்தவன்
தன் பெயரே உலகுக்கு தெரியாமல் இருந்து அப்படியே போய்விட்டான். இன்றைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் சாகுபடிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மனுஷர்கள், மிருகங்கள் குடிக்கவும் குளிக்கவும் நீரை தந்து கொண்டு அக்கால்வாய் மாத்திரம் இருக்கிறது. பேர் தெரியாதவனுடைய ஊரை வைத்து அதை கன்னடியன் கால்வாய் என்றே சொல்கிறார்கள். கர்நாடக குல்யா என்று சேரமாதேவி சாசனத்தில் சம்ஸ்கிருத பேர் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த சாசனத்தை திருவனந்தபுரம் சமஸ்தானத்தார் நல்லபடியாக காப்பாற்றி கொடுத்திருக்கிறார்கள். மிளகு பிள்ளையார், இத்தனை செய்தவனுக்கு அகம்பாவம் வந்துவிடப் போகிறதே, ஈஸ்வர கிருபை இல்லாவிட்டால் மனிதன் சாதித்த எந்த சாதிப்பும் பலன் தராது என்ற வினய பாவம் அவனுக்கு போய்விடப் போகிறதே என்று சுவாமி ஒரு சோதனை பண்ணினார். அணையும் கால்வாயும் கட்டி முடிந்ததோ இல்லையோ, அப்புறம் 2-3 வருஷம் மழையே பெய்யவில்லை. தாமிரபரணி ஆறே வற்றிவிட்ட பிறகு அணையையும் கால்வாயையும் வைத்துக்கொண்டு என்ன பண்ணுவது? ஆச்சாரிய ஸ்வரூபமான அகஸ்தியர் மூலமே ஈஸ்வரனை உபாசித்த பிரம்மச்சாரி இப்போதும் அவரே தஞ்சம் என்று அந்த சேர்மாதேவி தாமிரபரணி மணலில் தலை கீழாக நின்று கொண்டு பகீரதன் மாதிரி தபஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான். தன்னுடைய பிரதிகிரக தோஷம் போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட போய் உலகத்துக்கு உபகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வீடு வாசல் பிள்ளை குட்டி எதுவும் இல்லாத ஏகாங்கி கட்டை இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டான். அகஸ்தியர் பிரத்யட்சமானார். சோதனையில் தேறிய அவனை ஸ்லாகித்தார். அங்கே ஒரு மகா கணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணினார். மிளகு பொடியில் ஜலம் விட்டு கெட்டியாக கலந்து இந்த கணபதியின் உடம்பு பூராவும் அப்பிவிடு. அப்புறம் இந்த ஜல கஷ்டத்தில் எப்பாடுபட்டாவது குடம் குடமாக தீர்த்தம் கொண்டு வந்து விக்கிரகத்தின் ரூபமே கண்ணுக்கு தெரியாதபடி தட தடவென்று அதற்கு அபிஷேகம் பண்ணு. மழை கொட்டி தீர்த்துவிடும். தாமிரபரணியில் பூர்ண பிரவாகம் ஏற்பட்டு அணை வாய்க்கால் எல்லாம் நிரம்பிவிடும் என்றார். அப்படியே பண்ணினான். அப்படியே மழையும் கொட்டி அன்றிலிருந்து அவனுடைய சாஸ்வத தர்மமாக கால்வாய் 5-6 நூற்றாண்டுகளாக இன்னமும் பயன் தந்து கொண்டிருக்கிறது. அகஸ்தியர் அனுகிரகித்தபடி ஆசந்திரார்கம் அவன் கீர்த்தி, சூரியன் சந்திரன் உள்ளவரை அவன் கீர்த்தி இப்படியே நிலவும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இப்போதும் எப்போதாவது மழை தப்பினால் அந்த சேர்மாதேவி பிள்ளையாருக்கு மிளகு பொடி காப்பு சார்த்தி அபிஷேகம் பண்ண உடனே மழை கொட்டி விடுகிறதாம். அங்கேயுள்ள வேத பாடசாலைக்கு பக்கத்தில் உள்ள கால்வாய் மடையின் முன்னால் வருஷா வருஷம் மழை பெய்தாலும் பெய்யாவிட்டாலும் ஒரு நாள் மகா கணபதிக்கு பிரார்த்தனை நடத்துகிறார்கள். மிளகு பிள்ளையார் என்றே அவருக்கு பெயர் சொல்கிறார்கள். அந்நாளில் விலைவாசி கூலி எல்லாம் குறைவாயிருந்ததால் கால்வாய் கட்டின பிற்பாடும் பவுன்மணிகளில் பாக்கி இருந்தது. கால்வாய் புறப்படும் இடத்தில் நதியின் ஸ்நான கட்டத்தில் சிவாலயம் ஒன்றை கட்டினான். அதற்கு சாஸ்வத பூஜைக்கான மானியமும் வைத்தான். அப்பன் கோயில் என்பதாக அது நித்திய பூஜையுடன் இருந்து வருகிறது. அப்படியும் ஸ்வர்ணம் மிஞ்சியது. அதை கொண்டு அந்த ஆலயத்தின் அங்கமாகவே அன்னச்சத்திரமும் வைத்தான். பிற்பாடு திருவாங்கூர் ராஜாங்கத்தாரும் திரவிய சகாயம் செய்து இந்த சந்தர்ப்பனை நின்று போகாமல் நன்றாக ரட்சித்து நல்ல ஸ்திதிக்கு கொண்டு விட்டிருக்கிறார்கள். படிப்பினை, ஒருமைப்பாடு, வயிற்றுக்கு அன்னம், ஆத்மாவுக்கு ஆலய தரிசனம், இரண்டுக்கும் வேண்டிய தீர்த்தம், ஸ்நானமில்லாமல் ஆத்மாபிவிருத்திக்கான ஆச்சாரம் ஏது? அப்படிப்பட்ட தீர்த்தம் எல்லாம் விசேஷமாக உபகரித்த பிரம்மச்சாரியை பற்றி சொல்லிவிட்டு நம் கதையை பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது? எத்தனையோ 100 வருஷம் கழித்து அவன் கதையை சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறோமே, நம்மை பற்றி 600 வருஷத்திற்கு அப்புறம் யாராவது நினைத்து பேசுவார்களா? ஒருவேளை இப்படி பேசினால் பேசக்கூடும். இன்டகிரேஷன், ஒருமைப்பாடு, ஹா ஹூ என்று ஓயாமல் வாய்ப்பந்தல் போட்டுக்கொண்டே இந்த பேச்சு ஜோடனை எதுவும் தெரியாமல் அதற்கு முன் 1000-10000 வருஷங்களாக எல்லாரும் ஒரே ஈஸ்வரனின் குழந்தைகள் என்ற பொதுவான மதாபிமானத்தில் ஒன்றாக சேர்ந்திருந்த அத்தனை ஜனங்களுக்கும்
அந்த அபிமானத்தை போக்கி கட்சி அபிமானம், பாஷாபிமானம், ஜாதி அபிமானம் என்று உண்டாக்கி ஒரே அடியாக பிரித்து பிரித்து வைத்தவர்கள். சயின்ஸும் டெக்னாலஜியும் சர்வ தேசங்களையும் ஒன்றுக்கொன்று கிட்டத்தில் கொண்டு வந்து விட்டது என்று பெருமையாக சொல்லிக்கொண்டே ராஜ்யத்துக்கு ராஜ்யம், ஏன் ஜில்லாவுக்கு ஜில்லா, கிராமத்துக்கு கிராமம் கூட எல்லை சண்டை, ஜலப்பங்கீட்டு சண்டை என்று மண்டையை உடைத்து கொண்டவர்கள் என்று வேண்டுமானால் நம்மை பற்றி பேசுவார்களோ என்னவோ. அப்படி ஆகாமல் இருக்கத்தான் கன்னட வாசனையே இல்லாத தெற்கு கோடி தமிழ் ஜனங்களுக்காக ஒரு கன்னடக்காரர் மலையாள ராஜாவின் பொருளை கொண்டு மகத்தான உபகாரம் செய்த இம்மாதிரியான கதைகளை சொல்லி சொல்லி மனசில் பதியும்படி செய்வது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதன் தான் இருக்க குறையெல்லாம் தீருமே. குருநாதன் தான் இருக்க குறையெல்லாம் தீருமே. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதன் தான் இருக்க கோதிலை வாழ்விலே. குருநாதன் தான் இருக்க கோதிலை வாழ்விலே. குருநாதன் தான் இருக்க குதூகலம் தானே. குருநாதன் தான் இருக்க குதூகலம் தானே. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருவே உலகில் குறைவற்ற செல்வம். குருவே நமக்கு கன்றாத துணையாம். குருவே உலகில் குறைவற்ற செல்வம். குருவே நமக்கு கன்றாத துணையாம். குருவே யாண்டும் கரையேற்றிடுவார். குருவே யாண்டும் கரையேற்றிடுவார். குருவே உலகில் கும்பிட நலமாம். குருவே உலகில் கும்பிட நலமாம். குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதன் தான் இருக்க குறையெல்லாம் தேருவே. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதனுடைய துணை நமக்கு இருந்துட்டுனா யமன் கூட கிட்ட வர பயப்படுவானா. அந்த குருநாதன் இருந்துட்டான்னா நமக்கு குறைன்னு ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காதான். நம்ம வாழ்க்கையிலுமே எந்த விதமே தவறான விஷயங்கள் நடக்காத நம்ம நல்ல வழியிலேயே போவோமா. அவர் துணை நமக்கு இருந்துட்டானா என்னன்னைக்கு சந்தோஷமா குதூகலமா இருக்குமா வாழ்க்கை. அந்த குருவனுடைய கட்டாட்சம் நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் எந்த செல்வமும் குறைவில்லாத நமக்கு சேருமா. அதோட அந்த குருவை தவிர வேற நமக்கு ஒரு அழியாத துணை, அருந்துணை உலகத்திலேயே கிடையாதான். அந்த குரு தான் நம்ம என்னன்னைக்கும் கரையேற்றக்கூடிய, அதான் நௌக்கான்னு சொல்றா இல்லையா, படகுன்னு சொல்றா இல்லையா. நம்ம இந்த சம்சார கடலை தாண்டறதுக்காக யார் நமக்கு உதவி பண்ணுவான்னா அந்த குரு தான். குரு நல்ல கப்பல்காரன் காலை பிடியுங்கள்னா.
அவன் வந்து காசே கேட்காதே நம்மளை கொண்டு போய் அக்கறையில் சேர்த்துடுவார்னா, அதெல்லாம் அந்த குருவை நம்ம கும்பிட்டோம்னா நமக்கு என்னென்னைக்கு நலம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீர்த்தனையில் நம்ம சொல்றோம். அந்த குருவை கும்பிட்டவா, குருவையே மனசுல நினைச்சின்றவா, குரு கிட்ட நேர போய் சொல்லணுங்கிறதுல மனசுல நினைச்சுட்டு, குருநாதா இப்படி நடக்கலாமா, எனக்கு இது நியாயமா படுறதா உனக்குன்னு கேட்டுட்டாலே குருக்கு அது தெரிஞ்சு போயிடும். உடனே குருவுடைய கட்டாட்சம் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அந்த காலத்துல வேம்பையர் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் நல்ல ஒரு சிறந்த சமையல்காரர். அவருக்கு ரொம்ப டிமாண்ட், எல்லா இடத்துலயும் அவர் தான் கூப்பிடுவா அப்படின்ற மாதிரி. அதுவும் இந்த வைதீகமான காரியங்களா இருந்துட்டோம்னா சமையலுக்கு அவர் தான் கூப்பிடுவாளாம். அவரும் வந்து எங்க கூப்பிட்டாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா செஞ்சு கொடுப்பார். ஜாஸ்தி பணம்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஒரு மனசை அப்படியே ஈடுபடுத்தி கொண்டு ரொம்ப தூய்மையோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருந்துட்டு காலங்கள் அனுஷ்டானங்கள் விடாத இந்த அவ்வளோ என்ன பண்ணுவார் அவர். ஒரு சமயத்துல நம்ம மகா பெரியவா வந்து அவருடைய குருவும் பரமகுருவும் ஒரு வார கேப்லயே 2 பேரும் சித்தி அடைஞ்சுட்டா அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா. அதனால இந்த ஒரு வார கேப்ல வர அந்த 2 பேருடைய ஆராதனை விழாவை பெரியவா பண்றது உண்டு, கலவையில போய் பண்றது உண்டான். அப்போ அங்க வரவா எல்லாருக்கும் பக்தர்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடணும் இல்லையா, மத்தியானம் போஜனம் பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா. அப்ப அந்த மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இது பண்ற போது இந்த வேம்புவையரும் வந்து தனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு கேட்டிருக்கார். அது இன்னும் அந்த மேனேஜருக்கு அந்த வேம்புவையர் மேல அவ்வளவு பிடிப்பு வரல, என்னத்தினாலேயே தெரியல. அதனால அவர் வந்து அந்த பரமகுருவனுடைய ஆராதனைக்கு சமையல் பண்றதுக்கு அந்த வேம்புவையரை கூப்பிடல. இது பெரியவாளுக்கு கூட கொஞ்சம் தெரிய வந்த போது கொஞ்சம் ஏன் இப்படி பண்ணினார் அப்படின்னு நினைச்சுட்டாராம். ஆனால் பெரியவா மனசுல அப்படி நினைச்ச உடனே அடுத்த ஒரு வாரம் கழிச்சு அவருடைய குருவனுடைய ஆராதனை வந்த போது என்ன தோணித்தோ அந்த மேனேஜர் அந்த வேம்பையரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாராம். வேம்பையரை அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை, ஏன்னா முதல்ல வரும்போது நம்மளை கூப்பிடல, இப்ப ஒரு வாரம் கழிச்சு நம்மளை கூப்பிடுறா. 2 காரணமா இருக்கலாம். இது யாரோ சொல்லி நம்மளை திட்டி நம்மளை கூப்பிடலாம், இல்லன்னா முன்னாடி வந்தவோ சொதப்பிருக்கலாம், அதனால நம்மளை கூப்பிடலாம். இப்ப மாத்திரம் வேணும்னா வேணும், வேண்டாம்னா வேண்டாமா, அதனால இஷ்டம் இல்லை. இருந்தாலும் போய் சொன்னவா என்ன சொன்னா, உண்மை இந்த குரு ஆராதனைக்கு சமையல் பண்ணதுக்கு கூப்பிட சொல்லி பெரியவா சொல்லியிருக்கா, அதனால மேனேஜர் உங்களை கூப்பிடறான்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்துட்டா. சரி, அவரும் பெரியவாளே சொல்றக்கா, பெரியவா ஐட்டம்னு வந்துட்டார். வந்த உடனே இவர் சொல்றார், வாய் நான் வந்து உங்க கூப்பிடறதா இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இது பண்ணேன். அதனால குருவனுடைய ஆராதனை இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து சமையல் ஏத்தனை நீங்க பண்ணணும், ரொம்ப நன்னா பண்ணணும், ஜாகிரதையா பண்ணணும். இன்னொன்னு சொல்றேங்களோ, சமையல் சாதம் வடிச்சேர்னா சாதம் எதுவுமே கீழே சிந்தப்படாது. அது கரண்டியில் எடுத்துன்னு போய் அவளுக்கு பரிமாறும் போது ஒரு வறுக்க கூட கீழே சிந்தப்படாது. அதாவது ஒரு இலையில விழணும், எல்லாம் உதிரா இருக்கணும், அப்படியே கெட்டி கெட்டியா வரக்கூடாது, களி மாதிரி இருக்கப்படாது, ரொம்ப நன்னா இருக்கணும், அப்படி மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இதுதான் அனுப்பிச்சார். சரி, இவரும் ஒத்துணுட்டார். அன்னைக்கு ஆராதனைக்கு சமையல்லாம் பண்ணியாச்சு, சாதம் வடிச்சாச்சு. சாதம் வடிச்ச அப்புறம் பாக்கிறார் வேம்பையர், சாதம் அப்படியே குழஞ்சு அல்வா மாதிரி ஆச்சு. அடாடாடாடா, இந்த மேனேஜர் நமக்கு பிரத்யேகமா கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு சொன்னார், சாதம் அப்படியே உதிரியா இருக்கணும், அப்படி எடுத்தா எல்லாம் இலையில அப்படியே உதிரியா போடணும், மல்லிப்பூ மாதிரி கட்டி கட்டியா சிந்தப்படாது, வெளியிலலாம் களி மாதிரி வரக்கூடாதுன்னா சொன்னாரு. என்ன இப்படி இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசு நொந்து போயிட்டார். இதை வந்து மேனேஜரும் பார்த்தார். மேனேஜர் வந்து பார்த்துட்டு, நினைச்சேன் இதுக்குதான் நான் கூப்பிட வேண்டாம்னு முதல்லயே நான் தவிர்த்தேன், இருந்தாலும் கூப்பிட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வந்ததுனால தான் கூப்பிட்டேன். இப்படி பண்ணிட்டேரு, இப்படி குழசல அல்வா மாதிரி சாத்தேன், எப்படி இதை எல்லாருக்கும் போடுறது அப்படின்னு ஒரு காய்ச்சன காத்திருந்தார். சரி, இலை போட்டாச்சு, பிராமணர்லாம் வரப்போறா, வேதியர்கள்லாம் வரப்போறா, மறை ஓதுபவர்கள்லாம் வரப்போறா, வேத வித்துக்கள்லாம் வரப்போறா. வந்து எல்லாரும் உட்கார்ற சமயத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் இருக்குன்னு வச்சுப்பேன், ஒரு 1/2 மணி இருக்கும். அதுக்குள்ள என்ன பண்ணா, திடீர்னு அந்த இடத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணா. பெரியவா விஜயம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் இப்படி பாக்குறா. பெரியவா ஒரு வார்த்தை சொன்ன, இந்த சாதம் இருக்க உதிரியா இருக்கப்படாது. போன தடவை என்னுடைய பரமகுருவுடைய ஆராதனை போது சாதம் உதிரியா இதுல இருந்து அரண்டியில் எடுக்கும் போதே கீழெல்லாம் சிந்தி ஒரே அசிங்கமா எல்லாம் ஆயிடுச்சு. உதிரியா இருக்கப்படாது, சாதம் வந்து நல்லா குழஞ்சு இருக்கணும்.
அவளை கைக்கு பிசையும் போது மிருதுவா வெண்ணையா நன்னா வரணும், அப்பதான் நன்னா இருக்கும் சாதம். அதனால அந்த மாதிரி சாதத்தை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். சாதத்தை பண்ண இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சுன்னாக்க, இந்த மேனேஜர் திட்டினதுக்காக அந்த வேம்புயர் இன்னொரு சாதம் வடிச்சுட்டார் உதிரி உதிரியா. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த உதிரி உதிரியா வடிச்சிருக்கிற சாதத்தை பரமாறதா, குழசெல்லாம் முன்னாடி வடிச்ச சாதத்தை பரமாறதா? இப்போ பெரியவாளே வந்து சொல்லிட்டாங்க, மேனேஜர் சொல்லிட்டார், பெரியவா சொன்னபடியே கேளு, முதல்ல வடிச்ச சாத்தியே போடுன்னு. இப்ப முதல்ல வடிச்ச குழசாலான சாதத்தையும் எடுத்து வேம்புயர் எல்லாருக்கும் பரிமாற, அது பெரியவாளுடைய கட்டாட்சம் பட்டுடுத்தோ இல்லையோ, பெரியவாளே சொல்லிட்டாளோ இல்லையோ, அந்த அன்னமே ரொம்ப ருச்சியா வேற போயிடுத்து. பெரியவாளுடைய அனுகிரக பார்வை வேற அதுல இருந்தது. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல சந்தோஷமா எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் போச்சு சொன்னாலும், இப்படி இருக்கணும் சாதம் சாப்பிட்டா அப்படியா வயிற்றுல போய் கடமுடா பண்ணாத, ரொம்ப நன்னா அழகா அப்படிதான் இருக்கணும், வெண்ண மாதிரி நன்னா இருக்கணும். அது இல்லாத போன வாரம் இருந்ததே உதிரி உதிரியா 3 நாளைக்கு வயிற்ற வலிச்சுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லிட்டு போனாலாம். இது பெரியவாளுக்கு எப்படி இது தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. வேம்புயர் கூப்பிட்டு சொன்னது. அப்புறம் சாப்பாடுலாம் முடிச்சு போனப்புறம் வேம்புயர் தனியா கூப்பிட்டு பெரியவா அவருக்கு சன்மானங்கள்லாம் கொடுத்து, ரொம்ப நன்னா சாதம் வடிச்சிருந்தேன், ரொம்ப நன்னா திருப்தியா எல்லாரும் சாப்பிட்டா, எல்லாரும் பொறிச்ச சொல்லிட்டு போனா க்ஷேமம் வரும். இனிமே வருஷா வருஷம் மடத்தில் நடக்கிற எல்லா சமாச்சாரங்களுக்கும் நீரே வந்து சமைச்சு கொடுத்துட்டுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். மேனேஜருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. நம்ம ஒரு தடவைக்கு வேண்டான்னு தவிர்த்தோம், 2ஆம் தடவை வேற வழி இல்லாத கூப்பிட்டோம், இனிமே அவரை வராத இருக்கணும்னு பண்றதுக்காக பண்ணோம். கடைசியில என்னடான்னா அவரே பர்மனண்டா வரும்படி ஆயிடுச்சேன்னு வேம்பையரும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருந்துட்டு கடைசி காலம் வரைக்கும் பெரியவாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக இருந்தார். அந்த கருணை முகிலுடைய அருட்பார்வைக்கு பாத்திரமானவ என்னைக்காவது வீணா போனதா சரித்திரம் உண்டோ? இல்லை இல்லையா? நாமளும் அவருடைய கட்டாட்சத்துக்காக ஏங்குவோமாக, அவருடைய அருளுரையெல்லாம் கேட்போமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட காசி யாத்திரையில பல க்ஷேத்திரங்கள் பெரியவா தரிசனம் பண்ணா, பல தீர்த்தங்கள்ல ஸ்நானம் பண்ணினா. அப்படி பெரியவா போனதுனாலேயே அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையும் அந்த தீர்த்தத்தோட பெருமையும் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு. மகான்கள் தீர்த்த யாத்திரை பண்றதே அதுக்குத்தான். அந்த தீர்த்தங்கள்லாம் புனிதமாகணும், அந்த க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் சாநித்தியம் பெருகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் மகான்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அந்த வகையில தான் பெரியவாளும் பல க்ஷேத்திரங்களை பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிண்டு, மேலும் அங்கங்க உள்ள ஜனங்கள் அவாவா பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி அந்த அனுகிரகத்தை அடைய முடியாதவாளும் அடையணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல கருணையோட பெரியவா எல்லா இடத்துக்கும் விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. அப்படியே செங்கல்பட்டுலேருந்து ஆற்காடு வழியால காஞ்சிபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா. 1931ஆம் வருஷம் ஜனவரி மாசம் 25ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. பெரியவா அப்பதான் முதல்ல காஞ்சிபுரத்தை விஜயம் பண்றா, தரிசனம் பண்ணிக்கிறா. காஞ்சி காமாட்சிக்கு இந்த காமகோடி பீடத்தோட ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு யந்திர பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு தான் சங்கர விஜயங்கள் சொல்றது. அதுக்கும் மேல ஆச்சாரியால் இங்குதான் சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணி இங்கேயே சித்தி அடைஞ்சதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் தெள்ள தெளிவா சொல்றது. ஏன் இங்க சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னா, காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிறது அறிஞர்கள் நிறைந்த ஊர், தொண்டை நாடு சான்றோருடையது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த தொண்டை நாட்டில் தான் சான்றோர்கள்லாம் அறிஞர்கள்லாம் நிறைய இருந்திருக்கா. அந்த காலத்துல காசி, காஞ்சி, காஷ்மீர் இந்த 3 இடத்துலயும் பெரிய வித்வான்கள் பண்டிதாள்லாம் இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அந்த வகையில தான் ஆச்சாரியால் காஷ்மீரத்துக்கும் விஜயம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரி காசியில தான் பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. காஞ்சிபுரத்துல வந்து சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா. சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணி அவளே முதல் ஆச்சாரியால அதுல அலங்காரம் பண்ணி
அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா இந்த காமகோடி பீடம் காஞ்சிபுரத்தோட தொடர்போட இருந்துட்டு வருது. காமகோடி பீடத்துக்கு தலைமை ஸ்தானமா அதுதான் இருந்துட்டு இருக்கு. 18ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த கலவரங்கள்னால அந்த காலத்துல இந்த 62வது பிரிவா காலத்துல காமகோடி பீடம் தென் திசையை நோக்கி மூவ் பண்ண முடியுமா ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்படின்னு முன்னாலே நம்ம சரித்திரத்துல வரலாறுல பார்த்தோம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு காஞ்சிபுரத்துல வந்து காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டா பெரியவா. அங்கேந்து உத்திரமேரூர், வந்தவாசி முதலான பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு முருக்கம்பட்டு, குடியாத்தம், வைத்தியநாத குப்பம், காட்பாடி, வேலூர் இதெல்லாம் வழியால ஆரணி வந்தா. ஆரணிக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு திருப்பார்கடல் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், அந்த திருப்பார்கடல்ல தரிசனம் பண்ணிண்டா. வேப்பூர், பாக்காலா வழியால காளஹஸ்திக்கு வந்தா பெரியவா. அந்த வருஷம் சிவராத்திரி 1931ஆம் வருஷம் சிவராத்திரியில தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக காளஹஸ்திக்கு வந்தா. பெரிய சிவக்ஷேத்திரம், பரமேஸ்வரன் பஞ்சபூதங்களா இருக்கிற பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல வாயு க்ஷேத்திரம் இந்த காளஹஸ்தி. ஞானப்பிரசூனாம்பிகா அப்படின்னு அம்பாள், நாயன்மார்ல பரமபக்தரான கண்ணப்ப நாயனார் இருந்து சிவபக்தி பண்ணி மோட்சம் அடைஞ்சது இந்த காளஹஸ்தியில. அங்க பக்கத்துல மலையே இருக்கு, கண்ணப்பர் மலை அப்படின்னு இருக்கு, காளஹஸ்தி மலையும் இருக்கு. அந்த காளஹஸ்தியில வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க ஸ்வர்ணமுகி அப்படின்னு நதி, அந்த ஸ்வர்ணமுகியில ஸ்நானம் பண்ணி ஆனந்தமா இருந்து தரிசனம் கொடுத்துன்னு தானும் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. ஏன்னா கண்ணப்பரே இருந்து அங்க சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்ணினது, பூஜை பண்ணினது, அந்த மலையை கிரி பிரதட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. பெரியவா எங்கெங்கெல்லாம் முக்கியமான மலையெல்லாம் இருந்திருக்கோ அதெல்லாம் கிரி பிரதட்சணம் பண்ணியிருக்கா. பொதுவாகவே நமக்கெல்லாம் கிரி பிரதட்சணம் அப்படின்னா திருவண்ணாமலை, அருணாச்சலம் தான் தெரியும். அதுவும் ஒரு காலத்துல ரொம்ப கடினமா தான் இருந்தது கிரி பிரதட்சணம் பண்றது. இப்ப வேணா சமீப காலத்துல வேணா அதுக்கு ரோடெல்லாம் போட்டு லைட் எல்லாம் போட்டு சௌரியமா எல்லாரும் யாரு வேணா பண்றாப்புல பண்ணி வச்சிருக்காளே வழியே ஒரு காலத்துல கிரி பிரதட்சணம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. இன்னும் பல இடங்கள் கிரி பிரதட்சணத்துக்கு முக்கியமானதா இருக்கு. கடலாடி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல பர்வதமலை அப்படின்னு ஒண்ணும். அந்த பர்வதமலையே பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணிக்கா, அங்க பேருக்கிறது. அது மாதிரி திருக்கழுக்குன்றத்துல வேதகிரி அப்படின்னு பேரு, வேதமே அங்க மலையா இருக்கு அப்படின்னு புராணங்கள்லாம் நாம பார்த்தோம். அந்த வேதகிரியை பிரதட்சணம் பண்ணினா. அதே மாதிரி இங்க காளஹஸ்தியில அந்த காளஹஸ்தி மலைய பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா. அந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினது ரொம்ப கடுமையா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா, மடத்துல சொல்ற வழக்கம் உண்டு. நல்ல வெயில் ஏறி எடுத்து போக முடியல, அதாவது வழி சரியா இல்லாதனால ஒரே புதர் காடா இருந்ததுனால அப்பப்போ போக போக முன்னாலதான் வெட்டி வெட்டி அந்த இடத்துல சுத்தம் பண்ணிட்டு அதுல நடந்து போறாப்புல இருந்தது. பல பேர் பேருக்கா. பெரியவாளோட இந்த கிரி பிரதட்சணம்ங்கிறது ரேராச்சே, இது கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு எல்லாரும் பேருக்கா. ஆனா போன வாழால பல பேரால இந்த கிரி பிரதட்சணத்துல பாதிக்கு மேல தாண்ட முடியல. ஒரே வனாந்தரமா இருக்கு, வழி எல்லாம் சரியா இல்ல, கல்லு முள்ளுமா இருக்கு. நேரம் ஆக நல்ல வெயில் ஏறி எடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா பெரியவா பாட்டுக்கு ரொம்ப கூலா சாதாரணமா பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வரா. அப்ப சொல்லுவா, ஷாக்கெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி, ஊர்லேருந்து மடத்திலேருந்துலாம் இருந்த இந்த உக்ரானத்துல இந்த ஷாக்கெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அதை நினைச்சு நினைச்சு முன்னால போட்டு போட்டு அதுல எல்லாரும் நடந்து நடந்து போவாளாம். யாராலெல்லாம் அந்த கால் சூடு தாங்கலையோ அவளும் நடந்து நடந்து போவாளாம். சிவராத்திரி சமயத்துல பார்த்தா மாசி மாசமா இருந்தா கூட பகல்ல ரொம்ப கடுமையான வெயிலா இருக்கும், ராத்திரியில நல்ல பனி இருக்கும், குளிர் இருக்கும். அப்படி ஒரு சீசன் அது. அதனால அந்த மத்தியான வெயில தாங்க முடியாத கிரி பிரதட்சணத்துல பல பேர் சிரமப்பட பெரியவா இது மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்து ஷாக்கை கொண்டு வந்து அதை நினைச்சு நினைச்சு தரையில போட்டுன்னு அதுல நடந்து வருது. எல்லாரும் இந்த தடையில போட்டோன்னு இந்த ஷாக்கே ட்ரை ஆயிடும், காஞ்சி போயிடும் ட்ரையர்ல போட்டாப்புல. அப்படி ஒரு கடுமையான வெயில்ல இந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா காளஹஸ்தியில. அப்புறம் காளஹஸ்தி ராஜா தன்னோட அரண்மனைக்கு அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை தங்க வச்சு ராஜோபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சார். அங்கேருந்து பெரியவா அடுத்தது திருப்பதி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. திருப்பதியில கீழே திருப்பதியில பெரிய மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு பெரியவாளுக்கு. அந்த ஊர்வலத்தோட பட்ன பிரவேசத்தோட கோவிந்தராஜரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருமலைக்கு மேலே ஏறி போனா. அந்த காலத்திலயும் 1931 திருமலைக்கு ஏறி போறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமான காரியம்தான். மலை ஏறி போறது அப்படிங்கிறது அநேகமா எல்லாரும் ஏறித்தான் போவா.
பாதசாரியா நடந்துதான் போறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம், இந்த பிரார்த்தனையை பண்ணிட்டு போற வழக்கம். அப்படி திருமலைக்கு பெரியவா போக அங்க தேவஸ்தான ஆபீஸ்ல உள்ளவா எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு அங்க பூஜகார்கள், அர்ச்சகர்கள், பட்டாச்சாரியர் எல்லாருமா பெரியவாளை பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்று ரொம்ப ஆனந்தமா பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி வச்சா. பெரியவாளும் ரொம்ப ஆனந்தமா தரிசனம் பண்ணா. இந்த திருப்பதியில காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. பல க்ஷேத்திரங்கள்ல காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு ஸ்பெஷலா சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. அது காரணம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் எங்கெங்கெல்லாம் போய் யந்திர பிரதிஷ்டை, சக்கர பிரதிஷ்டை முதலானதெல்லாம் பண்ணி அவளோட சம்பந்தம் இருக்கோ அந்தந்த இடங்கள் எல்லாம் காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கும் அதே சலுகை உண்டு. ஆச்சாரியாள் காலத்திலேருந்து ஆயிரக்கணக்கான 2500 வருஷமா அந்த சலுகை கொடுக்கப்பட்டு வருது. அதுல இந்த காமகோடி பீடாதிபதிகள் திருப்பதிக்குள்ள போனா அவளை அந்த பிரதம அர்ச்சகாள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்று உள்ளுக்குள்ள அழிச்சுன்னு போகணும். கர்ப்பகிரகத்து உள்ளுக்குள்ள பெரியவா போய் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு சாமரம் போடுறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இவா கையாலே சுவாமிக்கு சாமரம் போடுறது. அதுக்கு முன்னால் எல்லாமும் சுக்கிரவாரத்துல இவா போனா இவா கையால அபிஷேகம் பண்றது, இது மாதிரி ஒரு ரைட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. அதுபடி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு என்னென்ன உபச்சாரம் பண்ணணுமோ எல்லாம் படினா பெரியவாளும் தரிசனம் பண்ணிண்டா. உண்டில்ல ஸ்வர்ணம், வைரம், வைடூரியம் முதலான நவரத்தங்கள்லாம் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி அந்த க்ஷேத்திரத்துல என்னென்ன சம்பிரதாயம் உண்டோ அது எல்லாத்தையும் பெரியவா பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து தங்கி இருந்து அங்கேயே பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்க தேவஸ்தான ஷார்புல பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் முதலான எல்லாம் பண்ணப்பட்டு அந்த திருப்பதி யாத்திரையை முடிச்சுட்டு பெரியவா அங்கேயே பாபநாசம் இருக்கு, ஆகாச கங்கை இருக்கு, இதுல எல்லாம் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்றது, இந்த மாதிரி என்னென்ன உண்டோ அங்க அத்தனையும் பண்ணிட்டா பெரியவா. பண்ணிட்டு வெங்கடகிரிக்கு வந்தா. வெங்கடகிரி ராஜா பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி அவரை வரவேற்று எல்லாம் பண்ணினர். அப்புறம் பூடி, வடமலைப்பேட்டை வழியால பதிரேடு, இது மாதிரி பல ஆந்திரால உள்ள க்ஷேத்திரங்கள்லாம் பார்த்துட்டு மல்லவரம், புங்கனூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அதுக்கப்புறம் திருச்சானூர்ல வந்து பத்மாவதி தாயார் அங்கேயும் சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. அதுபடி பெரியவாளுக்கு கொடுக்கப்பட வரவேற்போட பெரியவா பத்மாவதி தாயார தரிசனம் பண்ணிட்டு புத்தூருக்கு வந்தா. புத்தூர்ல தங்கி இருக்கிறது பக்கத்துல புக்க நகரி அப்படிங்கிற இடம்லாம் இருக்கு. இந்த புக்கைங்கிறதும் பெரிய க்ஷேத்திரம். குஷஸ்தலி அப்படிங்கிற நதி, அந்த குஷஸ்தலி ஓடுற இடம் அது. அங்க ரொம்ப பிராச்சீனமான சிவாலயம் ஒண்ணு இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல இந்த புக்கேல சங்கர மடம் ஒண்ணு நிறுவி பெரியவா அங்க கொஞ்ச நாள் தங்கியும் இருந்தா. அந்த புக்கே எல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு நகரியில தரிசனம் பண்ணிட்டு நகரியில இருந்துருக்கிறதே தான் 1932 வருஷம் ஜூன் மாசம் 14ஆம் தேதி பெரியவாளோட தாயார் மகாலட்சுமி அம்மா கும்பகோணத்துல காலகதி அடைஞ்சா, சிவபதம் அடைஞ்சா. பெரியவா இந்த நகரியில இருக்கா. வித்வான்களோட சதஸ் நடந்ததுக்கு எல்லாரோடையும் பேசின்னு இருக்கா. பேசின்னு இருக்கிறதே மடத்துக்கு ஒரு தந்தி வந்தது. அந்த தந்தியை எடுத்துட்டு நேர மேனேஜர் பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். சொல்ல போற என்ன தந்தி வந்திருக்கு. ஏன்னா அந்த காலத்துல தந்தி அப்படின்னாலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறதுனால இந்த தந்தியை உடனே பெரியவாள்கிட்ட தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோ வித்வான்களுக்கு நடுப்புற உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா. அவர் தந்தி எடுத்துன்னு வரத்தையே பெரியவா அப்படி கையை காமிச்சா. அங்கே இரு அப்படின்னு ஒன்னும் ஜாடையில சொன்னா. அவர் ஒன்னும் சொல்லல. ஆனா அவரோ முக்கியமான சமாச்சாரம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும்னா அப்ப கிட்டக்கு வராத, சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றாளேன்னு இவருக்கு தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவா இந்த வித்வான்கள்லாம் பார்த்து கேட்டா, ஒரு சன்னியாசியோட தாயார் காலம் ஆயிட்டாக்க அதை கேட்டாக்க அந்த சன்னியாசி என்ன பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, நீங்கெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு வித்வான்கள்ட்ட கேட்டா. இந்த வித்வான்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டோன்னு என்ன திடீர்னு சம்பந்தம் இல்லாத எதுக்கு பெரியவா சன்னியாசி தாயார் வியோகத்தை பத்தி கேட்கிறா அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம், கவலை வந்துடுத்து. அதுக்கு மேல தந்தி வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுல அந்த சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு தெரியறது. உடனே எல்லாரும் 4 மணி 7ன்னு கணக்கு போட்டா. என்னன்னா பெரியவாளோட தாயார் கும்பகோணத்துல இருக்கா அப்படின்னு தெரியும். அதுதான் காலமாயிட்டான்னு தந்தி வந்திருக்கு. அந்த தந்தியை கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட காதுல போடணும்னு வரத்தையே அந்த தந்தியை பாக்கிறதுக்கு முன்னாலே பெரியவா இங்க கேள்வி கேட்டுட்டா. ஒரு சன்னியாசியோட தாயார் காலமானா அந்த செய்தியை கேட்டா அவன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. வித்வான்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல தெரியல. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப மனசு ரொம்ப துக்கமா போயிடுத்து. இருக்காதா?
பெரியவாளுக்கு மட்டுமா தாயார்? அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் உலகத்துக்குமே தாயாரா தானே பாவிச்சிருந்தது உலகம். ஏன்னா எந்த ஈஸ்வரனோ சர்வேஸ்வரனோ அவனை 10 மாசம் சுமந்து இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தாளே, தானமா கொடுத்தாளே. அதனால எல்லாருக்குமே இந்த தாயார் ஸ்தானம் தானே மாத்திருவாத்சல்யம். எல்லாரும் இந்த துக்கத்துல ரொம்ப மனசு தாபப்பட்டுன்னு பதில் சொல்லல. உடனே பெரியவா மௌனமா ஏந்துண்டா. அதுக்கப்புறம் பேசல. தண்டத்தை தூக்கிண்டா நேர நடந்து போறா. நடந்து போனா பக்கத்துல கைலாச கொனை, சதாசிவ கொனை, அம்மவாறு கொனை அப்படின்லாம் அந்த பிரதேசத்துல இருக்கு. தெலுங்குல கொனை அப்படின்னாக்க அருவி சொல்லுவா போல இருக்கு. அந்த கைலாச கொனை, கைலாச நீர்வீழ்ச்சி, அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சதாசிவ நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்லாம் இருக்கு. இன்னமும் இருக்கு. பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப இயற்கை காட்சிகள் நிறைஞ்ச இடம். ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கக்கூடிய, ஏகாந்தமான இருக்கக்கூடிய இடம். உடனே இந்த அருவிக்கு போனா, அருவியில போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா அதுக்கப்புறம் கூட வந்துவா அத்தனை பேரும். அதுக்குள்ள இந்த விஷயம் காட்டு தீயா ஊர் முழுக்கலும் பரவிடுத்து. பெரியவாளோட தாயார் காலமாயிட்டா, பெரியவாளோட தாயார் காலமாயிட்டான்னு எல்லாரும் அழுத கண்ணோட பின்னாலேயே போய் அந்த அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெரியவா மௌனமா தன்னோட இருப்பிடம் வந்துட்டா. சாஸ்திரத்துல அதுதான் சொல்லியிருக்கு. ஒரு சன்னியாசி தன்னோட தாயார் காலமாயிட்டான்னு கேள்விவிட்டா என்ன பண்ணலான்னு வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஸ்நானம் பண்ணல, அவ்வளவுதான். அது கூட தாயார் காலமான செய்தியை கேட்டாதான். அப்படி ஒரு தாயாருங்கிற ஸ்தானம் நமது சாஸ்திரத்துல, நமது மதத்துல அவ்வளவு முக்கியமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி பெரியவாளோட தாயார் காலமான நிகழ்ச்சி எல்லாரையும் ரொம்ப உருக்கித்து, அதுக்கப்புறம் மடத்துல எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு பெரியவாளோட தாயாருங்கிறதுனால தானங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னா எல்லாம் பெரியவா ஒன்னுத்துக்கும் சொல்லல, பிசாத இருந்துட்டு சாட்சி மாத்திரமா இருந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தா. அங்கேயும் ராஜா, கார்வேட் நகர ராஜா இருக்கார். அதுக்கப்புறம் இந்த காசி யாத்திரை போது 32 வருஷம் அங்க போனது. அங்க போய் ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா 1971 வருஷம் இந்த கார்வேட் நகர ராஜாவோட பிரார்த்தனைக்காக போய் இந்த கார்வேட் நகரத்துல 1 வருஷம் போல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து 1932 வருஷம் வியாச பூஜையை புக்கங்கிற இடத்துல பண்ணினா. முதல்ல சொன்னேன், புக்கங்கிற இடம் குஷஸ்தலி நதி ஓடுற இடம், பஞ்சகங்கா அப்படின்னு அருவி இருக்கிற இடம், ரொம்ப ரம்யமான இடம், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் பெரியவா அந்த வருஷம் புக்கையில வியாச பூஜையை பண்ணினா 32 வருஷம். அந்த சாதுர்மாசி விரதங்களை முடிச்சுண்டு திருத்தணியில வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு, சுப்பிரமணிய சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு 1932 வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 22 சென்னை மாநகரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா. முதல்ல பெரியவாளோட திருப்பாதம் 1932 வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 28 சென்னை நகரத்துல பெரியவாளோட பாதம் பட்டுது. அந்த வருஷம் நவராத்திரி பூஜை மெட்ராஸ்ல பண்ணினா. சமஸ்கிருத காலேஜில் மயிலாப்பூர்ல தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் பல இடங்களுக்கு சென்னை மாநகரத்துல விஜயம் பண்ணினா. இந்த சென்னை மாநகரத்துல பெரியவா உபன்யாசம் நிறைய பண்ணினா. தினம் சாயந்தரம் உட்கார்ந்துட்டு சிம்மாசனம் பார்த்தேன்னா ஒரு போட்டோவே இருக்கும். இன்னும் மயிலாப்பூர் சமஸ்கிருத காலேஜில் இந்த 1932 வருஷம் பெரியவா உபன்யாசம் பண்றதே எடுத்த போட்டோ இன்னும் பெருசா அங்க வச்சிருக்கா. எந்த இடத்துல எந்த ஹால்ல உட்கார்ந்து பெரியவா பண்ணினாலோ அந்த இடத்துல அந்த போட்டோவை அப்படியே வச்சிருக்கா. வெள்ளி சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துன்னு சக்கரவர்த்தி மாதிரி பெரியவா பல விஷயங்களை உபன்யாசம் பண்ணியிருக்கா. அப்படியிலேருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் பிற்காலத்துல 57, 58, 59 இங்க மயிலாப்பூர்ல இருக்கிறதையும் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதையும் அந்த உபன்யாசம்லாம் தொடர்ந்தது. அதெல்லாம் தான் தொகுக்கப்பட்டு தெய்வத்தின் குரல் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு பெரிய புஸ்தகமா ராகண்மதி அண்ணா அவர்கள் எழுதி வெளியிட்டிருக்கா. அப்படி மெட்ராஸ்ல இருந்தா. அப்போ பிடி பாணி அண்ட் கோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, அதோட முதலாளி தண்டமாணியர் அப்படிங்கிறவர் பரம பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட. அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாளுக்காக யாத்திரைக்காக ஒரு மேனா பண்ணி கொடுத்தார். என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளை பார்க்கிறவாள்லாம் ஏதானும் பெரியவாளுக்கு உபயோகமா நம்ம ஒரு கைங்கரியம் பண்ண மாட்டோமா, ஏதானும் ஒரு சாமான் கொடுத்துட மாட்டோமா, ஏதானும் சாமான் கொடுத்த மாட்டோமா அப்படின்னு ரொம்ப தாபத்துல அவ போட்டி போட்டுன்னு என்னெல்லாமோ பண்ணுவா. அது மாதிரி இந்த பிடி பாணியன் கோ தண்டபாணியர் பெரியவாளுக்கு ஒரு மேனா சவாரி பண்ணி கொடுத்தார். அவ யாத்திரைக்கு சௌரியமா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ராஸை சுத்தி பல இடங்கள்ல பெரியவா இருந்தான்னு சொன்னேன். திருமங்கலம் அப்படின்னு இருக்கு, அண்ணா நகருக்கு பக்கத்துல திருமங்கலம் அப்படின்னு. அந்த திருமங்கலத்துல ஏகே ரங்கநாதையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஓட்டு ஃபேக்டரி வச்சிருந்தார். அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா
அந்த திருமங்கலம் அப்படின்னு இந்த பூந்தமல்லி வரைக்கும் எல்லாமே இந்த செங்கல் சூளையா இருக்கும், ஓடு தயாரிக்கிற ஃபேக்டரியா இருக்கும், அது மாதிரி இடமா தான் இருந்தது அது. அதுல இந்த ஏகே ரங்கநாதையர் ஓடு தயாரிக்கிற ஃபேக்டரி வச்சிருந்தார். இந்த ரங்கநாதையர் பிரார்த்தனை பண்ண தன்னோட ஃபேக்டரிக்கு வரணும், அங்க திருமங்கலத்துல வந்து விஜயம் பண்ணணும், பெரியவா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட பெரியவா அங்க போய் இருந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்படி இந்த திருமங்கலத்துல இருக்கிறதே சங்கராந்தி பொங்கல், மாட்டு பொங்கல், கனு மாட்டு பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு ஹரிஜன தலைவர் MC ராஜா அப்படிங்கிற பக்தர், அவர் தன்னோட மனைவி குடும்பத்தோட பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்காக வந்தார். இந்த MC ராஜாவை பத்தி தெரியாதவா இருக்க முடியாது. ஹரிஜன அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு பெரிய தலைவராக இருந்தார். பார்லிமெண்ட்லயா இருக்கட்டும், அசம்பிளிலயா இருக்கட்டும், எல்லாத்திலையும் மெம்பரா இருந்தார். அந்த காலத்துல லண்டன்ல நடந்த முதல் வட்டமேஜ மாநாட்டுக்கு இவர் போய் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கார். அது மாதிரி பல தேச சேவையில ஈடுபட்டவர், சமுதாய பணியில ஈடுபட்டவர். அவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணினார். பெரியவாள்கிட்ட பல விஷயங்கள் அவர் மனம் விட்டு பரமாறிந்தார். இந்த MC ராஜா வரப்போறா அப்படின்னு மடத்துல இருக்கிற சில பேருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவலையா இருந்தது. காரணம், அந்த காலத்துல இந்த ஆலய பிரவேசத்தை பத்தி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது. ஆலய பிரவேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு அரசியல் ரீதியா அதுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை ஒரு இயக்கமா பண்ணிட்டுலாம் வந்திருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே அதுல ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானமா சாஸ்திரோக்தமா இருக்கிறவாளுக்கும் இவாளுக்கும் அதுல ஒரு அபிப்பிராய பேதம் வந்தது. சாஸ்திர விரோதமா அப்படி பண்ணக்கூடாது, சாஸ்திரம் எதை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் பண்ணணும், எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு தடை விதிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவாள்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு அவள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தா. அதனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரஸ்பரம் அபிப்பிராய பேதம்லாம் இருந்தது. ஆனா பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதுமே சாஸ்திர பிரமாணம் தான். சுவாமி கீதையிலே என்ன சொல்ற, தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணந்தே காரியா காரிய விவஸ்திதோ. எந்த ஒரு காரியத்தை மனுஷன் பண்ணணும்னாலும், இந்த உலகத்துல பண்ணணும்னாலும், எங்க பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு பிரமாணம் இருக்கணும். அதனால பெரியவாளும் இந்த சாஸ்திர பிரமாணப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அப்படி இருக்கிறது இந்த சமயத்துல MC ராஜா வராருனோன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்தது. அவர் ஏதானும் வந்து வாக்குவாதம் பண்ண போறாரு. ஆனா ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு, அவர் அதுக்காக வரல, பெரியவாள்கிட்ட அந்தரங்கமான பக்தியில வந்து பெரியவாள்கிட்ட அவர் தரிசனம் பண்ணிட்டு பல விஷயங்களை பேசிட்டு, பெரியவாளும் தன்னோட கருத்தெல்லாமும் பல விஷயங்களை சொன்னா, நீங்க எதையும் ஒரு குறுகின நோக்கத்துக்கோட ஒரு அரசியல் ஆதாயத்துக்கோ அதுக்காக பண்ணப்படாது. பொதுநலத்தை உத்தேசிச்சு, ஒரு அமைதியை உத்தேசிச்சு, எல்லாரோட விஷயத்தை உத்தேசிச்சு தான் நாம எந்த காரியம் பண்ணாலும் பண்ணணும், அதுக்கு உண்டானதை யோசிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ண எல்லாம் பண்ணி அவர் ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டு அவர் உத்தரவு வாங்கிக்கிறது. ஏன்னா அவரோட சம்சாரம் பெரியவா அந்த நகர்ந்துனோன்னா அந்த பெரியவா நின்று எடுத்து பாததூளி மண்ணை எடுத்து தன்னோட மடியில கட்டிண்டு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டு அந்த அம்மா போனா. இதை பார்த்த எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்த, என்ன ஒரு பக்தி, பெரியவாளோட பாததூளியை எடுத்து பூஜையில கொண்டு வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எடுத்துன்னு போறாளே அப்படின்னு. இப்படிதான் யாரா இருந்தாலும் சரி, பரஸ்பரம் அவளோட நடவடிக்கையில சில வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம், கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பிரியங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருந்ததுன்னு தெரியுது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். சச்சயனே மிக்க தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் விச்சயனே விட்டுடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் பச்சையனே செய்ய மேனியனே
பட அரவக் கச்சயனே கடந்தாய் தடம் தாழ அடற்கரியே அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டற்கு அல்லால் தொடர்க்கு அறியாய் சுடர்மாமணியே சுடு தீச்சுழலக் கடற்கரிதாய் எழுநஞ்சு அமுதாக்கும் கரை கண்டனே கண்டது செய்து கருணை மட்டு பருகி களித்து மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர்த்தாள் பண்டு தந்தாற்போல் பணித்து பணி செய்ய கூவித்து என்னை கொண்டு எந்தாய் களையாய் குதுகுதுப்பே குதுகுதுப்பின்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரையார்ந்து இனிய மதுமதுப்போல் என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து இனிய மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து எதிர்வது எப்போது பயில் கையிலை பரம்பரனே கையிலை பரம்பரனே பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் மென்முயல் கரையின் அரும்பரனே
தணிந்தாய் அரும்பர நேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவே ஐவாய் அரவம் பொறும் பெருமான் வினையே பொறும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும் புறவே பொதும் புரு தீப்போல் புகைந்து எரிய புலன் தீக்கதுவ வெதும்புருவேனை விடுதி கண்டாய் விரையார் நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தே முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தேன் அவிர்சடைவானத்து அடலரை அரைசே அறியாச் சிறுவன் பிழைக்கு அஞ்சல் எண்ணினல்லால் விரைசேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெண்ணகை கருங்கள் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா நகை கருங்கண் திரை சேரு மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா பொற்பத புயங்கா வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினைத்தான் வந்து அடர்வனவே அடரு புலனால் நிற்பிரிந்தஞ்சி அஞ்சுல் நல்லாரவர் தம் விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் சுடரனையாய் எரியும் சுடரு அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே தொடர்வரியாய் தமியேன் தனினீ தனித்துணையே தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய்
தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய். வினையேனுடைய மனத்துணையே வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன். வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன். தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே. வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வலையில் பட்டு மிலைத்தலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வெண்மதியில் ஒற்றை கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே. கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாளா என் வாழ்முதலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன்
மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.